भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 14 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा ने अपने इस मधुर प्रवचन में पुनः मानव जीवन में कर्म के महत्व को पूर्ण दृढ़ता के साथ अनिवार्य प्रतिपादित किया है। कर्मों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले एक सहज प्रश्न को स्वयं उठाते हुए कर्मफल की अपेक्षा न करने के कारणों को स्वामी सोदाहरण स्पष्ट करते हैं। कर्मफल की अपेक्षा मानव का सहज स्वभाव है, परंतु भगवान बाबा यहाँ निरूपित करते हैं कि कर्म में जो आनंद है वह कर्मफल में नहीं है। अनासक्त भावना से किए जाने वाले कर्मयोग और यज्ञ स्वरूप को प्राप्त करते हैं। महाराजा जनक के उदाहरण द्वारा स्वामी ने अनासक्ति के महत्व को बड़ी सरलता से समझाया है। गीता की तुलना कल्प वृक्ष से करते हुए स्वामी कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही गीता हमारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। अतः पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गीता के प्रवचनों के सार को आत्मसात करना हमारा कर्तव्य है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। అర్జున, కర్మల యందే అధికారం కలదు, కానీ ఫలమునందు అధికారం వలదు అని పదే పదే బోధించాడు కృష్ణుడు. ఫల నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించుదు, కానీ ఫలాపేక్షయే లేకుండినా ఏ మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించడు. ప్రతి కర్మకు కూడాను ఫలం ఉన్నది. ఇట్టి ఉన్న ఫలమును ఆశించుటలో ఉండినటువంటి అభ్యంతరం ఏమిటి? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने बार बार उपदेश दिया कि हे अर्जुन, कर्मों पर ही तुम्हारा अधिकार है, उनके फल की अपेक्षा मत करो। सभी लोग फल की अपेक्षा में ही कर्म करते हैं। यदि फल की अपेक्षा ही न हो तो कोई भी कर्मों का आचरण नहीं करेगा। प्रत्येक कर्म का फल है। जब फल है तो उसकी अपेक्षा करने में गलती ही क्या है? ఇట్టి ఫలాపేక్ష నిమిత్తమై ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించుచున్న సమయమునందు ఈ అర్జునులకు కర్మలు ఆచరించడం మాత్రమే నీకు అధికారం, కానీ ఫలమును నీవు కోరని అవసరం లేదని బోధించుటలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? ఇక్కడ అర్జునుడు ఆచరించేటువంటి కర్మ యోగముగా మారాలని కృష్ణుని యొక్క అభిప్రాయం. కేవలం కర్మగా ఉండక కర్మయోగముగా మార్చాలని కృష్ణుని యొక్క ఆదేశము. प्रत्येक मानव का फल की अपेक्षा में कर्म करते समय अर्जुन को उसके कर्मों में ही अधिकार होने और फल की अपेक्षा न करने का उपदेश देने में आंतरिक अर्थ क्या है? अर्जुन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का योग में परिवर्तित होना श्री कृष्ण का अभिप्राय है। श्री कृष्ण का आदेश है कि कर्म मात्र कर्म ही न रहकर वह कर्म योग में परिवर्तित होना चाहिए। కర్మ దేహాత్మ భావంచే జరిపినప్పుడు ఇది కర్మగా ఏర్పడుతుంది. ఇది అహంకార మమకారములతో ఆచరించేటువంటి భావము. ఈ అహంకార మమకార భావములతో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది కేవలము ఒక విధమైన దుఃఖమయంగా రూపొందుతుంది. ఇది బంధహేతు అవుతుంది. దీనిని యోగముగా మార్చినప్పుడు ఇది బంధరహితమై అవుతుంది. ఇది దైవాత్మ భావముచే, దైవార్పిత భావముచే చేసినటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను యోగముగా మారుతుంది. देहात्म भावना से किए जाने पर यह कर्म के रूप में रूपायित होता है।
यह अहंकार और ममत्व से की जाने वाली भावना है। अहंकार और ममत्व की भावना से किया जाने वाला प्रत्येक कर्म दुख में परिणत होता है। यह बंधन का कारण होता है। इसे योग में परिवर्तित किए जाने पर यह बंधन रहित होता है। दैवात्म भावना और दैवार्पित भावना से किए जाने वाले समस्त कर्म योग में परिवर्तित होते हैं। అహంకార భావంచే ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను అతను అనేక విధములుగా కూడాను కష్టములకు కొనిపోతుంది. ఇది నేను చేసినటువంటి కర్మ, ఈ కర్మ ఫలము నాకే దక్కాలి, ఈ కర్మ ఫలమునకు నేనే అధికారి అనేటువంటి భావములు క్రమక్రమేణా అహమును బలపరుస్తుంది. అహంకారం అధికమయ్యే కొలది ఆత్మానందము తరిగిపోతుంది. కనుక అహంకారం నిర్మూలము గావించే నిమిత్తమై ఇది కర్మల యోగముగా మార్చుకోమని బోధించాడు కృష్ణుడు. अहंकार भावना से कर्म करने पर वह करने वाले को अनेक कष्टों में डाल देता है। यह कर्म मैंने किया है, इस कर्म का फल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, इस कर्म फल का अधिकारी मैं ही हूं, ऐसी भावना धीरे धीरे अहंकार को बलवती बनाती है। अहंकार के बढ़ने के साथ साथ आत्मानंद घटता जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अहंकार का निर्मूलन करने के लिए कर्मों को योग में परिवर्तित करने का उपदेश दिया। కర్మను యోగముగా మార్చుకునే విధానం ఏమిటి? అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకోవాలి. అనాసక్తి భావము చేత ఎంత ఘనకార్యమైన కూడాను మనం సాధించవచ్చు. కర్మలు ఆచరించుచు దాని ఫలితమును ఆశించక అనాసక్తితో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మల యందు కూడాను అనంతమైనటువంటి శక్తి ఇమిడి ఉన్నదనేటువంటి సత్యమును జనకుడు బోధించాడు. జనకుడు రాజ్యమును పాలించుచు సమస్త బాధ్యతలను కూడాను వహించి కాను సాక్షిభూతుడై ఉండినాడు. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి కర్మాశక్తిని త్యజించినటువంటి యొక్క కర్మలు. ఇతను రాజయోగిగా మారాడు. कर्म को योग में परिवर्तित करने का विधान क्या है? अनासक्त की भावना को अपनाना चाहिए। अनासक्त की भावना से हम महान से महान कार्य कर सकते हैं। जनक ने इस सत्य का उपदेश दिया कि कर्मों का आचरण करते हुए, उनके फल की अपेक्षा न करते हुए, अनासक्त भावना से कर्माचरण करने पर उसमें अनंत शक्ति निहित रहती है। राज्य पर शासन करते हुए, सभी उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी जनक मात्र एक साक्षी बनकर रहे। इनके सारे कर्म कर्मासक्त को त्याग दिए गए कर्म थे। यह राजयोगी बन गए। కర్మాసక్తి రహితమైనటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను యజ్ఞముగా రూపొందుతుంది. అది ఏ యోగముగా మారుతుంది. కర్మాసక్తిని లక్ష్యం నందుంచుకొని కర్మలు ఆచరించినటువంటి మానవత్వము కేవలం రోగముల పాలవుతుంది. ఈ రోగములకు రాగమే మూల కారణము. ఈ రాగముల చేత ద్వేషము కూడాను ప్రవేశమవుతుంది. రాగద్వేషములే మానవత్వానికి కొంతవరకును హతమార్చేటువంటి రాక్షసులు, మానవత్వాన్ని మరుగు చేపించేటువంటి గుణములు. कर्मासक्त रहित प्रत्येक कर्म यज्ञ में रूपायित होता है, वही योग में परिवर्तित होता है। कर्मासक्त को लक्ष्य में रखकर किए गए कर्मों से युक्त मानव जीवन रोगग्रस्त होता है। इन रोगों का मूल कारण राग अर्थात मोह ही है। इस राग के कारण द्वेष भी प्रविष्ट होता है। ये राग और द्वेष ही मानव जीवन को विनष्ट करने वाले राक्षस हैं, मानवता को आड़ में डाल देने वाले गुण हैं। నిజముగా మానవుడు నవగ్రహములపైన ఆధారపడలేదు. రాగద్వేషములైనటువంటి రెండు గ్రహములపైన ఆధారపడి ఉంటున్నాడు. కనుకనే మానవత్వంను కొంతవరకును మరిపించి దానవత్వాన్ని, పశుత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తుంది ఈ ఫలము. కనుకనే అనాసక్తిగా నీవు కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఎట్టి కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇది ఏమాత్రం కూడాను నీకు కర్మఫలం అంటదు అన్నాడు. यथार्थ में मानव नवग्रहों पर आधारित नहीं है, वह राग द्वेष रूपी 2 ग्रहों पर आधारित है। इनका फल मानवता को भुलाकर
दानवता और पशुता को बढ़ावा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अनासक्त भाव से कर्म करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि इस अनासक्त भाव से कर्म करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार का कर्म फल स्पर्श नहीं करेगा। त्रीन लोकान పాలయాత్యం అనగా నేను త్రిలోకాన్ని కూడాను పాలన చేస్తున్నాను. దేనివల్ల? అనాసక్తి వలనే నేను ఈ త్రిలోకంలో కూడాను పాలించుతున్నాను. అర్జున, నీవు అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకొని ఒక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు పాలన చేయలేవా? అనాసక్తితో ఎంతటి ఘనకార్యమైన కూడాను సాధించవచ్చుననేటువంటి యొక్క స్థిర విశ్వాసమును నీవు అభివృద్ధి పరచుకో. ఆసక్తి వల్ల కొంత నిరాశలు కూడాను సంప్రాప్తం కావచ్చు. ఆశించినటువంటి యొక్క కార్యము ఫలించనేని నీవు ఉప్పొంగిపోవచ్చు. ఇది విఫలమాయనేని నీవు కొంతవరకు నువ్వు విచారించవచ్చు. కనుక ఈ విచారమునకు కానీ ఆనందమునకు కానీ ఈ పొంగి కుంగేటువంటి యొక్క తత్వమును నీవు కొంతవరకు నువ్వు మానుకోమన్నాడు. కనుక నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కావలసినటువంటి వాడవు. ఈ కుంగి పొంగేటువంటి యొక్క దీన్ని సమత్వమును నీవు అనుభవించాలన్నాడు. श्री कृष्ण ने आगे कहा, त्रीन लोकान पालयात्यम, अर्थात मैं तीनों लोकों पर शासन कर रहा हूं। किसके कारण? अनासक्ति के ही कारण मैं तीनों लोकों पर शासन कर रहा हूं। हे अर्जुन, अनासक्त भावना को अपनाकर क्या तुम एक परिवार पर शासन नहीं कर सकते हो? अनासक्ति के कारण महान से महान कार्य संपन्न किए जा सकते हैं कि दृढ़ विश्वास को तुम स्वयं में बढ़ाओ। आसक्ति के कारण कुछ निराशा भी प्राप्त हो सकती है। अपेक्षित कार्य के फलीभूत होने पर तुम फूले नहीं समा सकते हो। यदि यह विफल होता है तो तुम कुछ चिंतित भी हो सकते हो। इस प्रकार चिंता और आनंद के कारण व्यथित होने अथवा फूला न समाने के स्वभाव को तुम दूर करो। तुम्हें जो स्थित प्रज्ञ होना है, इन हर्ष और विषाद में समत्व का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। కర్మలను ఆచరించినటువంటి మానవుడు జగత్తునందు లేడు. ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మాచరణ నిమిత్తమై కాయమును ధరించాడు. ఈ కాయమును కాలము చేత సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించాలి. ఈ కర్మల యందు నీకే ఫలితం ఉంటుండాలి. కర్మ ఫలితము కంటే కర్మల యందు ఉండేటువంటి ఆనందము కర్మ ఫలితమునందు లేదన్నాడు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఏదైనా మన గృహమునందు ఒక మంగళ కార్యము చేస్తున్నాం. ఈ మంగళ కార్యము జరిగేంత వరకు కూడాను మనకి ఎట్టి శ్రమలు కూడాను అనిపించదు. దేహమునకు ఒక 103 డిగ్రీలు జ్వరం ఉండినప్పటికీ దానిని మనం లెక్క చేయం. ఆ సమయంలో ఎట్టి అలసట కూడాను మనకు కనిపించదు. कर्म न करने वाला मानव जगत में है ही नहीं। प्रत्येक मानव ने कर्माचरण के लिए ही शरीर का धारण किया है। शरीर को काल के सहारे सार्थक करने के लिए कर्म करने चाहिए। इन कर्मों का फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। कर्मों में जो आनंद है वह कर्म फल में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, हम अपने घर में कोई मंगल कार्य कर रहे हैं। इस मंगल कार्य के संपन्न होने तक हमें कोई श्रम महसूस नहीं होगा। यदि हमें 103 डिग्री बुखार हो तो भी हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। उस समय हमें कोई थकान भी नहीं महसूस होगी। అయితే ఈ కార్యము పూర్తి అయిన తరువాత ఆ గృహంలో పోయి మీరు చూడండి, అందరూ కొంతవరకు నిరాశ గురి అయి కొంతవరకు అలసటతో తాము శ్రమపడి ఉండినట్టుగా గోచరిస్తారు. కర్మను ఆచరించే సమయంలో ఉండినటువంటి ఆనందము కర్మ తీరిన తర్వాత ఫలమునందు అంత ఆనందం ఉండదు. కనుక కర్మ ఫలము లోపల ఏదో ఆనందం ఉందనని మనం భ్రమిస్తున్నాము. ఇది కర్మ ఫలంలో ఏమాత్రం కూడాను ఆనందం లేదు. అయితే మనం కర్మఫలమును ముందు ఆనందం అనేటువంటిది ఉన్నదని భ్రమించటం చేతనే అందులో ఒక ఆనందం కూడాను ఒక ప్రతిబింబంగా మనకు రూపొందుతూ వస్తుండాలి. ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందమే కానీ శాశ్వత ఆనందములు కావు. కర్మనే అనిత్యమైనటువంటి సమయం నందు, కర్మనే నశ్వరమైనటువంటి యొక్క స్థితి యందు కర్మ ఫలితం ఏ రీతిగా శాశ్వతమవుతుంది? किंतु इस कार्य के समाप्त होने के बाद आप जाकर देखिए, उस घर में सभी लोग कुछ निराश,
थके मांदे और श्रम से टूटे से दिखाई पड़ेंगे। कर्म करते समय जो आनंद होता है वह कर्म की समाप्ति पर उसके फल में नहीं होता है। हम इस भ्रम में हैं कि कर्म फल में कुछ आनंद है, लेकिन कर्म फल में कोई आनंद नहीं है। कर्म फल में आनंद के होने के भ्रम में रहने के कारण हमें उस कर्म फल में आनंद प्रतिबिंब की भांति रूपायित हो रहा है। यह तात्कालिक आनंद ही है, शाश्वतानंद नहीं। जब कर्म ही अनित्य है, कर्म के नश्वर होने की स्थिति में कर्मफल भला शाश्वत कैसे हो सकता है? కనుకనే దాన యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు ఈ కర్మాచరణ చేత మనకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుందని మన యొక్క విశ్వాసం. ఇది కేవలము స్వర్గ ప్రాప్తి కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటిది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను నిరూపించాడు కృష్ణుడు. అర్జున, దీనికంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది మరొకటి ఉన్నది. ఇట్లని నేను యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించకూడదని నేను బోధించటం లేదు. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించవలసినదే. ఇది లోక కళ్యాణమైనటువంటి యొక్క భావంతో నీవు ఆచరించు. కేవలం స్వార్థమైనటువంటి భావంతో నీవు ఆచరించవద్దు. అనాసక్తితో నీవు ఆచరించు. లోక సంస్థ సుఖభవంతు, ఈ యొక్క జగత్తంతా కూడాను సరి అయినటువంటి సుఖశాంతులు వర్ధిల్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నీవు ఈ కర్మలు ఆచరించు. తద్వారా లోక కళ్యాణము కావచ్చును. నీకు అంతకంటే స్వర్గము కంటే మించినటువంటి యొక్క దైవ సన్నిధి కూడా నీకు లభించవచ్చు. हमारा विश्वास है कि दान, यज्ञ, यागादि कर्मों के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने इस सत्य को भी निरूपित किया कि यह स्वर्ग की प्राप्ति भी तात्कालिक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इससे भी श्रेष्ठ एक अन्य तत्व है। मैं यह उपदेश नहीं दे रहा हूं कि यज्ञ यागादि क्रतुओं का आचरण नहीं करना चाहिए। यज्ञ यागादि क्रतुओं का आचरण अवश्य करना चाहिए, परंतु लोक कल्याण की भावना के साथ करना चाहिए। मात्र स्वार्थ भावना से मत करो, अनासक्त भावना से करो। लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जगत में सुख और शांति की वृद्धि के लिए तुम कर्मों का आचरण करो। इसके कारण लोक का कल्याण भी हो सकता है और स्वर्ग से भी महोत्कृष्ट ईश्वर का सान्निध्य तुम्हें प्राप्त हो सकता है। పుణ్యే పుణ్యే మధ్యలోకం విచంతి. ఈ స్వర్గం కూడాను కొంతకాలం మాత్రమే, పుణ్యకాలం ఉండినంత వరకు మాత్రమే నీవు నివసించగలవు. ఈ పుణ్యకాలం క్షీణించిన తరువాత నీవు తిరిగి మిథ్యలోకములకు రావాలి. కనుక ఈ క్షణభంగురమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి అశాస్త్రమైనటువంటి స్వర్గాపేక్షను నీవు మానుకో. దైవ సన్నిధియే, దైవ పెన్నిధియే నీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి గమ్యముని భావించు. స్వర్గము కంటే మించినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి గమ్యము దైవతత్వము. ఈ యొక్క కర్మను నీవు సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. దీనిని సరిగా నీవు అర్థం చేసుకొని వర్తించినప్పుడు నీవు బ్రహ్మతత్వమునే పొందగలవన్నాడు. क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। यह स्वर्ग भी कुछ ही समय के लिए है। पुण्य के रहने तक ही तुम इसमें रह सकते हो। पुण्य के समाप्त होते ही तुम्हें इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। अतः इस क्षणभंगुर, अनित्य और अशाश्वत स्वर्ग की अपेक्षा को तुम दूर करो। दैव सान्निध्य को ही तुम अपनी सर्व संपदा समझो। स्वर्ग से भी बढ़कर श्रेष्ठ गंतव्य दैवत्व ही है। इस कर्म को तुम्हारे सही ढंग से समझने पर ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति समझ में आएगा। इसे सही ढंग से समझकर व्यवहार करने पर ही तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। కనుక భగవద్గీత కేవలం సర్వసంగ పరిత్యాగము గావించుకొని అరణ్యములకేగి తపస్సు ఆచరించమని బోధించలేదు. కొంతమంది భావించవచ్చును, ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలకందరికీ భగవద్గీత ఎందుకు? మీరు ఈ చిన్న వయసు లోపలనే భగవద్గీతను పఠించి ఏ సన్యాసులు అవుతారో, ఏ విధమైనటువంటి త్యాగాన్ని పొందుతారో అనేటువంటి భయభ్రీతులకు కొంత అవకాశం అందించుకుంటారు. భగవద్గీతను బోధించేటువంటి పెద్దలు లోకంలో ఎంతోమంది ఉంటున్నారు. మీరందరూ సన్యాసాన్ని స్వీకరించారా? మీరు సర్వసంగ పరిత్యాగులైనారా? సాక్షాత్ అర్జునుడే
కృష్ణుని యొక్క దీని నుండి విన్నటువంటి వాడు తానేమైనా సన్యాసం స్వీకరించాడా? ఏది లేదు. మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తమై భగవద్గీత యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించాలి. अतः भगवत गीता ने सर्वसंग परित्याग कर जंगल में पहुंचकर तपस्या करने का उपदेश नहीं दिया. कुछ लोग विचार कर सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता का उपदेश क्यों? कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि ये बच्चे इस उम्र में गीता का पाठ करेंगे तो शायद सन्यासी बन जाएंगे अथवा कोई त्याग कर बैठेंगे. संसार में भगवत गीता का उपदेश देने वाले अनेक बड़े लोग हैं. क्या ये सब सन्यास ग्रहण कर चुके हैं? क्या ये सर्वसंग परित्यागी बन गए हैं? साक्षात श्री कृष्ण के मुंह से सुनने वाले अर्जुन ने क्या सन्यास ग्रहण किया? नहीं नहीं. मानव जीवन के अर्थ को समझने के लिए हमें भगवत गीता के आंतरिक तत्व से अवगत होना चाहिए. భగవద్గీత యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము వేదాంతాన్ని వ్యవహారం దగ్గరకు దింపుతుంది. వేదాంతాన్ని భగవద్గీత వరకు దింపడమే కాకుండా ఈ వేదాంతాన్ని గీత వరకు హెచ్చిస్తుంది. వ్యవహారాన్ని వేదాంతములో దింపుతుంది, వేదాంతమును వ్యవహారంలోకి మారుస్తుంది. కనుక కేవలము వేదాంతం అనేటువంటిది ఒక వ్యవహారంలో ప్రవేశించడమే కాకుండా వ్యవహారాన్ని వేదాంతంలో కూడా ప్రవేశపెడుతుంది. వేదాంత వ్యవహారముల రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తుంది. वेदांत को व्यावहारिक स्तर पर लाना ही भगवत गीता का प्रधान लक्ष्य है. वेदांत को व्यावहारिक स्तर पर उतारने के साथ वेदांत को गीता में कई गुना बढ़ाती है, व्यवहार को वेदांत में उतारती है और वेदांत को व्यवहार में परिवर्तित करती है. अतः मात्र वेदांत का व्यवहार में प्रवेश करना ही नहीं, व्यवहार को वेदांत में प्रविष्ट कराती है. वेदांत और व्यवहार दोनों का समन्वय करती है. కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలం ఒక వ్యవహారంతోనే గడిపేటువంటి యొక్క సమస్య కాదు. ఇది జీవనోపాధి నిమిత్తమై ఉండినటువంటిది మాత్రమే కాదు, జీవిత పరమావధిని కూడాను బోధించేటువంటి యొక్క తత్వము ఈ యొక్క భగవద్గీత. జీవనోపాధి, జీవిత పరమావధి రెండింటి యొక్క రెక్కలతోనే మానవుడు జీవిస్తున్నాడు. కనుకనే మనం ఏ కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అనాసక్తితో ఆచరించటం చేత మనము కర్మకు బద్దులు కానటువంటి వారం అవుతాం. మనము ఇన్ని విధములైనటువంటి సాధనలు సలిపినందుకు, ఇన్ని విధములుగా మనం భగవద్గీత యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించినందుకు మన యందు ఈ అనాసక్తి అనేటువంటి దాన్ని క్రమక్రమేణా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కర్మలు మరింత పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్థాయిని అందుకుంటుంది. मानव जीवन मात्र कोई व्यावहारिक समस्या नहीं है. भगवत गीता मात्र आजीविका के लिए नहीं है, प्रत्युत यह जीवन की परमावधि का भी उपदेश देती है. आजीविका और जीवन की परमावधि, इन दोनों पंखों के सहारे ही मानव जीवन यापन कर रहा है. हम जो भी कर्म करें, परंतु अनासक्त भावना से करने पर हम कर्म से आबद्ध नहीं होने वाले होंगे. इतनी साधनाएं करने के कारण, इतने प्रकार से भगवत गीता के तत्व से अवगत होने के कारण इस अनासक्त भावना को धीरे धीरे हम में बढ़ाना चाहिए. इस अनासक्त भावना के कारण हमारे कर्म और भी पवित्र स्तर को प्राप्त होंगे. ఎవరి కర్మలు, ఎవరి స్వధర్మములు వారు ఆచరించటంలో అభ్యంతరం లేదు. ఈ కర్మలు మరింత పరిశుద్ధమైనట్టుగా రూపొందింప చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వంట చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, అతను వంటవాడు అనుకుంటాం మనం. ఇతను కర్మ ఫలాసక్తి పైన తాను వంట చేస్తున్నంత వరకును ఈ వంట కొంతవరకును చెడిపోవచ్చును, మరింత కొంతవరకును మాడిపోవచ్చును. ఏదో జీత నిమిత్తమై మనం ఆచరిస్తున్నామన్నంత వరకును దీనిపైన శ్రద్ధ వానికి అభివృద్ధి కాదు. అనాసక్తితో ఈ యొక్క కర్మని ఆచరించినప్పుడు అది మరింత పరిశుద్ధమైనటువంటిగాను, పవిత్రమైనటువంటిగాను, రుచికరమైనటువంటిగాను రూపొందుతుంది. అదే విధంగానే ఎవరెవరి కర్మలు వారు ఆచరిస్తూ ఈ అనాసక్తితో భావం చేత ఆచరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ కర్మ మరింత శ్రేష్టమైనటువంటిదిగా రూపొందుతుంది. अपने अपने कर्तव्यों और स्वधर्मों का आचरण करने में कोई हर्ज नहीं है. इन कर्मों को
और भी पवित्र ढंग से रूपायित करने चाहिए। खाना पकाने वाला एक होता है, हम उसे रसोइया मानते हैं। जब तक वह कर्मफल आसक्त भावना से खाना पकाता है तो वह खराब हो सकता है या कुछ अधिक जल भी सकता है। तनख्वाह के लिए काम करने की भावना से करते रहने तक उसे इस काम में रुचि नहीं बढ़ेगी, परंतु जब वह अनासक्त भावना से करता है तो खाना और अधिक विशुद्ध, पवित्र और स्वादिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों को सब अनासक्त भावना से करने का प्रयत्न करने पर वह कर्म అత్యంత ఉత్కృష్ట हो जाता है। ఇలాంటి అనాసక్తి భావంతో ఉండినప్పుడే మన యొక్క పరిపాలన కానీ, స్థితప్రజ్ఞ యొక్క తత్వం కానీ, నిశ్చలత్వం కానీ మనలో ఏర్పడుతుంది. ఆసక్తితో మనం ఆచరించినటువంటి యొక్క ఫలితంలో కొంతవరకు కూడాను మంచి చెడ్డలు అందులో ప్రవేశిస్తాయి. హెచ్చు తగ్గులు కూడాను ఏర్పడవచ్చును, చంచలత్వం కూడాను అభివృద్ధి కావచ్చును, ఆశలు మరింత పెరగవచ్చును. కనుకనే ఈ అనాసక్తి భావంతో రాజ్యమును పాలించుచూ కూడాను జనకుడు ఏ విధంగా తాను రాజయోగిగా మారాడు అనేటువంటి యొక్క దీనిని ఆదర్శంగా చెప్పాడు. బాహ్య దృష్టి కలవారు కొందరు, అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి వారు మరికొందరు. కానీ బాహ్య దృష్టి ఈ స్థూలమైనటువంటి యొక్క దీనిని మాత్రమే చూడగలదు. అంతర్దృష్టి అనేటువంటి యొక్క అంతఃకరణ పరిణామమును కూడా మార్చగలదు. కనుక అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి విధానం లోపల ఈ యొక్క అనాసక్తిని మనం పెంచుకోవాలి. इस अनासक्त भावना से रहने पर ही हमारी शासन प्रणाली, हमारी स्थित प्रज्ञता और निश्चलता हम में साकार होंगी। आसक्ति से कर्म करने पर कुछ हद तक इसमें अच्छाई और बुराई प्रविष्ट होते हैं। अधिकता और अल्पता भी आ सकते हैं। चंचलता और अधिक हो सकती है, आशाएं बढ़ सकती हैं। अनासक्त भावना से शासन करते हुए स्वयं कैसे राजयोगी बने, इसे राजा जनक ने आदर्शपूर्ण ढंग से बताया। बाह्य दृष्टि वाले कुछ लोग होते हैं तो आंतरिक दृष्टि को विकसित करने वाले कुछ और लोग होते हैं। बाह्य दृष्टि स्थूल जगत को ही देख सकती है, परंतु आंतरिक दृष्टि अंतःकरण के परिणाम को भी परिवर्तित कर सकती है। अतः आंतरिक दृष्टि को विकसित करने के संदर्भ में हमें अनासक्त भावना को बढ़ाना चाहिए। ఒకానొక సమయం లోపల శుకుడు మిథిలాపుర ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ వచ్చాడు. మిథిలాపుర రాజ్యంలో ప్రవేశించాడనేటువంటి వార్త జనకుని చెవిలో పడింది. కానీ అతను ఎక్కడ ఉంటుంటాడో, ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంటాడో అనేటువంటిది ఇంకా తనకు తెలియలేదు. కానీ ఈ వార్తను గుర్తించే నిమిత్తమై కొంతమందిని వార్తాకారంలో పంపించాడు అటు ఇటు. వారు అటు ఇటు చూచి ఒక వారం లోపల ఇతనికి ఒక విధమైనటువంటి వర్తమానం తెచ్చారు. మన మిథిలాపురమునకు సమీపంలోనే ఒక అరణ్యములో ఒక ఆశ్రమంలో తాను నివసిస్తున్నాడు అని తెలిసింది. एक बार महर्षि शुक मिथिलापुर के आसपास विचरण कर रहे थे। महाराज जनक को इसकी खबर मिली, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि वे किस जगह पर रहते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को इधर उधर भेजा। एक सप्ताह के बाद इन लोगों ने खबर लाई कि मिथिलापुर के निकटवर्ती जंगल के एक आश्रम में महर्षि शुक ठहरे हुए हैं। ఇట్టి మహనీయుణ్ణి దర్శించడం అత్యవసరమని భావించి తాను ఒకనాడు మంత్రులతో చేరి ఆ ఆశ్రమం సందర్శించాడు. తాను కేవలం ఒక జనక మహారాజుగా, తాను చక్రవర్తిగా తాను అక్కడ ప్రవేశించలేదు. ఒక సాధకునిగా, ఒక దాసునిగా అతని చెంత చేరాడు. ఇతని అహంకారం అంతా కూడాను కేవలం అణగద్రొక్కాడు. ఈ శుకుడు కొంతమంది శిష్యులతో చేరి ఏదో కొంతవరకును ఒక వేదాంతాన్ని వల్లిస్తూ వచ్చాడు. ఈ వేదాంత బోధనలు జరుపుతున్నంతసేపు కూడాను జనకుడు ఏకాగ్ర చిత్తుడై దానిని స్వీకరించాడు. తిరిగి సాయం సమయం అయ్యేటప్పటికీ తాను శుకుని దగ్గర సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ, స్వామి, నిత్యము తమ యొక్క వేదాంత బోధనలందు నేను కూడాను చేరవచ్చునా అని అడుక్కున్నాడు. జనక, ఇది వేదాంతం అనేటువంటిది ఒకరి సొత్తు కాదు,
ఎవరికి అభిరుచి కలదో, ఎవరు దీనిని ఆనందించాలని చెప్పి ఆశిస్తారో, ఎవరు వీరి గమ్యాన్ని చేరాలని చెప్పి విశ్వసిస్తారో వారందరికీ ఇది హక్కు గలదు, తప్పక రావచ్చును అని ఆజ్ఞ చేశాడు. एक दिन इन महात्मा का दर्शन करने के लिए जनक कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर गए, लेकिन जनक वहां पर एक महाराजा के हैसियत से नहीं बल्कि एक साधक और एक दास के रूप में पहुंचे। अपने अहंकार को समाप्त करके वे वहां गए। महर्षि शुक कुछ शिष्यों को वेदांत का उपदेश दे रहे थे। इस पूरे उपदेश के दौरान जनक एकाग्र चित्त से उपदेश सुनते रहे। संध्या के समय लौटने से पहले जनक ने शुक से पूछा, स्वामी, प्रतिदिन आपका यह उपदेश सुनने के लिए क्या मैं भी आ सकता हूं? शुक ने कहा, हे जनक, वेदांत किसी एक की संपत्ति नहीं है। जिसमें रुचि है, जो इसमें आनंदित होते हैं, जो इसके सहारे गंतव्य तक पहुंचने में विश्वास करते हैं, वे सब इसके अधिकारी हैं। तुम अवश्य आ सकते हो। తిరిగి జనకుడు ఇంటికి వచ్చాడు. రెండవ దినం సాయంకాలం కూడా తిరిగి వెళ్ళాడు. ఈ విధంగా కొన్ని దినములంతా కూడాను ఈ వేదాంత ప్రబోధన యందు తాను చేరి క్రమక్రమేణా తన మనసును పరిపక్వం గావించుకుంటూ వచ్చాడు. క్రమక్రమేణా శుకుడు జగత్తునకు, బాహ్య దృష్టి కలిగినటువంటి జగత్తునకు, అంతర్దృష్టి కలిగినటువంటి యొక్క జనకునకు తగినటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని నిరూపించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్రమక్రమేణా మిథిలాపురమునకు సమీపంగా వచ్చి చేరాడు. ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం లోపల ఒక పర్ణశాలను నియమించుకున్నాడు. ఆ స్థానం నుండి మిథిలాపురం పూర్తి కనిపించేటట్టుగా చూసుకున్నాడు. ఆ స్థానంలో చేరినటువంటి శిష్యులకందరికీ ఈ వేదాంత బోధ చేస్తూ వచ్చాడు. जनक घर लौट गए और अगले दिन भी उपस्थित हुए। इस प्रकार कुछ दिनों तक जनक इन वेदांत उपदेशों में उपस्थित होते हुए अपने मन को परिपक्व करते आए। बाह्य दृष्टि रखने वाले जगत और आंतरिक दृष्टि रखने वाले जनक में विद्यमान अंतर को, जगत को समझाने के लिए महर्षि शुक धीरे धीरे मिथिलापुर के निकट आ पहुंचे। उन्होंने एक ऊंचे से टीले पर अपना आश्रम बनाया, जहां से मिथिलापुर अच्छी तरह से दिखाई पड़े। वहां वे शिष्यों को वेदांत का उपदेश देने लगे। ఒకనాడు జనకుడు ఈ సమావేశానికి రావటం కొంత ఆలస్యమైంది. పరిపాలనా బాధ్యతలో ఏదో కొంతవరకును ఆలస్యం జరగటం చేత జనకుడు ఇక్కడికి సకాలానికి రాలేకపోయాడు. కానీ శుకుడు నిత్యము చేరేటువంటి యొక్క ఈ శిష్యుల గురించి ఏమాత్రం కూడా హెచ్చరించకుండా జనకుని వైపుని ఆ దారులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. ఈ శుకుడు తన వేదాంత బోధ ప్రారంభించలేదు. ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఆ రోడ్డునే చూస్తున్నాడు, ఆ దారిలే చూస్తున్నాడు. ఇంకా జనకుడు రాలేదా, ఇంకా జనకుడు రాలేదా చూడమని చెప్పని తన పరివారంతో చెప్పటము ఈ రకంగా చేస్తూ వచ్చాడు. एक दिन जनक के आने में देरी होने के कारण वे सही समय पर नहीं आ सके, परंतु महर्षि शुक प्रतिदिन आने वाले शिष्यों की परवाह न करते हुए जनक की ही राह देखते रहे। उन्होंने अपना उपदेश आरंभ नहीं किया। क्या अब तक जनक नहीं आए, जनक नहीं आए कहते हुए शुक उनकी ही राह देखते रहे। ఈ చేరినటువంటి యువకులైనటువంటి ఈ యొక్క సాధకుల లోపల కొంత గుసగుసలు ప్రారంభమైనాయి. చూశారా, శుకుడుకు ఏ విధమైనటువంటి అపేక్షలు లేవని, సర్వసంగ పరిత్యాగని అందరూ భావిస్తుంటారు. కానీ జనకుడు చక్రవర్తి అని, అతను గొప్పవాడని, అతను రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడే కానీ మనం ఇంత శ్రద్ధాభక్తులతో వినడానికి సిద్ధంగా ఉండినప్పటికీ మన కోసం ఏమాత్రం కూడాను వేదాంతాన్ని ప్రారంభించలేదు అని ఈ రకంగా ఒకరిలో ఒకరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఈ శుకునికి కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మంచి చెడ్డలని కానీ, గొప్పవారు చిన్నవారని కానీ భేదం ఉండవచ్చునా అని మరో ఇంకొకరిలో కొంచెం హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు. భేదరహితుడైనటువంటి శుకునకు ఇట్టి భేదం ఎందుకు ఉండాలి? దీనిని శుకుడు చక్కగా గుర్తిస్తూనే ఉన్నాడు, గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. వీరికి సరి అయిన పాఠమును నేర్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే తాను ఈ విధంగా కూడా చరిస్తున్నాడు. इतनी देर में वहां इकट्ठा हुए युवा शिष्यों और साधकों में कानाफूसी शुरू हो गई। देखा
सभी लोग मानते हैं कि शुक अपेक्षा रहित हैं, सर्वसंग परित्यागी हैं, लेकिन जनक के सम्राट होने और महान होने के कारण उनकी राह देख रहे हैं। हम सब इतनी श्रद्धा से उपदेश सुनना चाह रहे हैं, परंतु हमें उपदेश आरंभ नहीं किया। इस तरह वे आपस में फुसफुसाने लगे। दूसरों ने कहा, क्या शुक जैसे महात्मा के लिए भी ऐसे अच्छे बुरे और छोटे बड़े का अंतर होना चाहिए? महर्षि शुक यह सब देख रहे थे। वे इन लोगों को सबक सिखाने की ताक में थे। అర్ధ గంట ఆలస్యమైంది, 1 గంట ఆలస్యమైంది, 2 గంటలు ఆలస్యమైంది. ఎంతసేపు అయినప్పటికీ జనకుడు వచ్చేంత వరకు ఈ వేదాంత బోధ ప్రారంభించలేదు. ఈ లోపల ఈ భేదములు అనేటువంటి యొక్క దోషములు కలిగినటువంటి హృదయాలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ లోపల ఉండినటువంటి దోషములంతా బయటపడిపోవాలి. అప్పుడే కానీ వీరి హృదయం నందు ఈ వేదాంతమును ప్రవేశపెట్టడానికి వీలవుతుంది. ఏమీ లేని బుర్రలోను ఏమైనాను చేర్చవచ్చు. ఏమేమో చేర్చి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీయగున, తలబుర్రది ఖాళీగాక వీళ్ళు సుఖతము నింపనగున. కనుక వారి యందు ఉన్నటువంటి దోషములు ఈ మాలిన్యమునంతా బయటపడేసి తదుపరి దాన్ని పరిశుద్ధం చేసి అందులో ఈ పవిత్రాన్ని నింపాలనేటువంటి సంకల్పమే ఈ యొక్క సుకునకు. आधा घंटा देर हुई, 1 घंटा देर हुई, फिर 2 घंटे देर हुई, लेकिन जनक के आने तक शुक ने उपदेश आरंभ नहीं किया। इतनी देर में लोगों के हृदयों में भेद भावनाओं के ये दोष और भी बढ़ने लगे। हृदय में जो कुछ था सबका बाहर निकल जाना चाहिए, तभी वेदांत का यह उपदेश अंदर प्रविष्ट कराना संभव है। भर सकते हैं कुछ भी खाली सर में। खाली कैसे हो, सब कुछ भरे जिसमें। बिन खाली कैसे भरे सुकृत उसमें। महर्षि शुक ने संकल्प किया कि इनके हृदयों में जो दोष और मलिनता है उसे दूर कर उन्हें विशुद्ध करने के बाद पवित्रता से भरा जाए। ఈ హృదయములో మాలిన్యము, ఈ హృదయములో ఒక విధమైన రాగద్వేషము ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ పవిత్రత వీరిలో చేరడానికి వీలు కాదు. అంతఃకరణ పరిశుద్ధం గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ శుకుడు ఈ విధమైనటువంటి చర్యలకు తీసుకున్నాడు. అంతలోనే పాపం జనకుడు చాలా ఆతురతతో వచ్చాడు. కొంత దూరంలోనే జనకుడు వస్తున్నటువంటిది చూచాడు ఈ శుకుడు. కేవలం జనకుడు ఒంటరిగా వచ్చేటువంటి స్వభావం కాదు. తనకు ఉండనక్కరలేదనుకున్నప్పటికీ తన పరివారము, తన మంత్రులు వారు రాక తప్పదు. ఈ సెక్యూరిటీ, ఈ చక్రవర్తికి తగినటువంటి భద్రతలంతా ఉండే తీరాలని వారి యొక్క బాధ్యత. కానీ జనకుడికి ఈ వాంఛలు లేవు. కనుక ఈ గుంపుతో వస్తున్నటువంటిది చక్కగా గుర్తించారు అందరూ కూడాను. हृदय में मलिनता और राग द्वेष के रहने तक उसमें पवित्रता का प्रवेश करना असंभव है। अतः अंतःकरणों को शुद्ध करने के लिए शुक ने ऐसे कदम उठाए। देरी से पर बड़ी घबराहट के साथ जनक आए। जनक का थोड़ी दूर से आना शुक ने देखा। जनक अकेले नहीं आ सकते हैं। उनके न चाहने पर भी उनके साथ मंत्रीगण और अन्य सदस्यों का आना अनिवार्य है। इस सिक्योरिटी का, सम्राट की सुरक्षा का प्रबंध करना उनकी जिम्मेदारी थी, परंतु जनक में ऐसी इच्छाएं नहीं थीं। दल बल के साथ जनक का आना सबने देखा। జనకుడు వచ్చిన తర్వాత దర్భాసనం వేసుకున్నాడు. జనకుడు అతి భక్తి శ్రద్ధలతో కూర్చున్నాడు. శుకుడు ప్రారంభించాడు ఈ వేదాంతం. అయినప్పటికీ ఈ చుట్టూ చేరినటువంటి యువకులైనటువంటి సన్యాసి ఉన్నారు చూడండి, వీరికి మరింత ద్వేషం పెరిగిపోయింది. చూశారా, శుకునకు జనకుడి కోసమని 2 గంటలైనా కూడా ఆగినాడు. కానీ మేము భక్తులం కాదా, మాకు ఈ శ్రద్ధాభక్తులు లేవా అనేటువంటి దీంట్లో మరింత వీరి ముఖములంతా మాడిపోతూ వచ్చాయి. తన ఆలస్యమునకు క్షమించమని చెప్పని జనకుడు ప్రార్థించినాడు శుకుణ్ణి. ఇంత లోపలనే ప్రారంభించాడు శుకుడు. ప్రారంభించి బోధిస్తూ వచ్చాడు. కొంతసేపటికి ఈ దుష్టగుణములకు సరైనటువంటి ఒక బుద్ధిని నేర్పాలని చెప్పని, జనక ఏమిటి మిథిలాపురం అంతా కూడాను అగ్నితో మండిపోతుండాలి అన్నాడు శుకుడు. కన్నులు మూసుకున్నటువంటి జనకుడు ఈ యొక్క మాటలకు ఏమాత్రం కూడా లక్ష్యం చేయలేదు. ఈ వేదాంతము నుండే తన మనసును లగ్నం చేసుకున్నాడు. కనుక ఏకాత్మ భావంతో ఉన్నాడు. అమనస్కుడైనాడు. ఏమేమో చెప్పుతున్నాడు, కానీ అతను చెప్పినటువంటి వేదాంతం నందే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాడు ఈ యొక్క జనకుడు. आने के बाद जनक दर्भासन पर
पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ बैठे। शुक ने अपना वेदांत का उपदेश आरंभ किया, परंतु चारों ओर बैठे युवा साधकों में द्वेष बहुत बढ़ गया। देखा, यह शुक जनक के लिए 2 घंटे तक रुका। क्या हम भक्त नहीं हैं? क्या हम में श्रद्धा नहीं है? ऐसा विचार करने के कारण इनके मुंह काले पड़ गए। देरी के लिए जनक ने शुक से क्षमा मांगी। तब शुक ने पाठ आरंभ किया। उपदेश जारी था। इन दुष्ट बुद्धि वालों को सबक सिखाने के लिए शुक ने अचानक कहा, हे जनक, लगता है पूरे मिथिलापुर में आग लग गई है। आंखें बंद किए सब कुछ सुन रहे जनक इन बातों से जरा भी विचलित नहीं हुए। वेदांत के उपदेश में ही वह मग्न थे। वह एकात्म भावना में थे, अमनस्क बने थे। सब लोग कुछ न कुछ कह रहे थे, परंतु जनक की दृष्टि వేదాంత पर ही थी। ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి యువకులైనటువంటి వారి దృష్టి అంతా కూడా మిథిలాపురం పైన ఉంటుండాలి। మంటలు మండుతున్నాయి, పొగలు లేస్తున్నాయి। కొంతమంది ఈ శిష్యుల లోపల అయ్యో మా బంధువులు ఉన్నారు, మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, వారేమైపోయినారో ఏమో అని ఈ చాపలంతా మూట కట్టుకొని పరిగెత్తున్నారు మిథిలాపురం వైపున। ఈ అభిమాన మమకారములు వీరి యందు బయటపడ్డాయి। మరి కొంతసేపు అయ్యేటప్పటికీ శుకుడు చెప్పాడు, జనక, మీ అంతఃపురంలో కూడా ప్రవేశించేది అగ్ని అన్నాడు। కానీ దానికి కూడా నీ మాత్రము చెలించలేదు। అనాసక్తిలో ఉంటున్నాడు తాను। ఆసక్తి అంతా కూడా ఆత్మాసక్తి। అది తప్ప అన్యభావములు అతని యందు ఏమాత్రము లేవు। కట్టకరపటికి ఈ పంచశికుడు, దిశికుడు వీరందరూ ఉండేటువంటి వారు కూడా కొంత కంగారు పడ్డారు। వీరు గొప్ప గొప్ప పండితులు, కానీ పండితులైనప్పటికీ ఆసక్తిని కేవలం నిర్మూలం చేసుకోలేకపోయారు। వారు కూడా జనకునికి చెప్పడానికి భయపడ్డారు। ఈ మంటలంతా కంటికి కనిపిస్తున్నాయి। రాజా 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 అని అనేక విధములుగా కూడా వాళ్ళు ప్రార్థించారు। चारों ओर बैठे युवकों की दृष्टि मिथिलापुर पर थी। आग धधक रही थी, धुआं उठ रहा था। कुछ शिष्य अपने बंधुओं, माता पिता को याद कर अपनी चटाइयां समेटकर मिथिलापुर की ओर भागने लगे। इनमें जो अभिमान और ममत्व था वे तब व्यक्त हुए। थोड़ी देर के बाद शुक ने कहा, हे जनक, आग अंतःपुर में भी पहुंच गई है। इस पर भी जनक विचलित नहीं हुए। वह अनासक्त भावना में थे, इसके अलावा उनमें कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं। अंततः वहां बैठे पंचशिख और द्विशिख जैसे लोग भी घबराने लगे। ये लोग पंडित थे, परंतु आसक्ति का उन्मूलन नहीं कर पाए थे। वे भी जनक से कुछ कहने से संकोच कर रहे थे। उधर ये धधकती आग दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने जनक से राजा 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 कहकर प्रार्थना की। ఇతను సమాధిస్థితుడయ్యాడు। ఆత్మానందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు। కంటి నుండి ఆనంద బాష్పములు కారుతున్నాయి। దేహం కానీ మనసు కానీ చెలించలేదు। ఇలాంటి స్థితి ఎందున్నటువంటి జనకును చూచి శుకుడు తనలో తాను ఆనందించుకున్నాడు। కొంత దూరం పరిగెత్తిపోయినటువంటి ఈ శిష్యులందరూ కూడాను ఇప్పుడు అగ్ని ఆరిపోయింది అని తిరిగి వెనుకకు వచ్చేశారు। అప్పుడు శుకుడు చెప్పాడు ఈ చుట్టూ ఉండినటువంటి శిష్యులను చూచి, నాయన, నేను 2 గంటలు ఆలస్యం చేయటము, ఇతను మహారాజని, చక్రవర్తి అని, గొప్పవాడని, అతని వల్ల నాకేమో గొప్ప జరుగుతుందనేటువంటి ఈ తుచ్చమైన వాంఛన నాకేమాత్రము లేవు। అర్హుడైనటువంటి వారి కోసం నేను ఇంతవరకు ఆశించాను। అర్హత కలిగినటువంటి వాడు ఈ జనక మహారాజే। మీరు కేవలం ఆలకించేటువంటి వారే కానీ అర్హులు కాదు। అందువల్ల ఇలాంటి వీరికి 100 మందికి చెప్పేటువంటి దానికంటే అతనికి ఒక్కనికైనా కూడా చెప్పడం చాలు। जनक समाधिस्थ हुए आत्मानंद का अनुभव कर रहे थे। आनंदाश्रु बहा रहे थे। न देह न ही मन विचलित हुए। जनक को ऐसी स्थिति में देखकर शुक अपने आप में ही आनंदित हुए। भागकर गए सभी शिष्य आग के बुझ जाने की खबर लेकर लौट आए। तब शिष्यों को देखकर शुक ने कहा, वत्स, 2 घंटे देरी से पाठ आरंभ करने का कारण यह सम्राट है, महान है। इनसे मुझे कोई लाभ होगा ऐसा तुम मान रहे थे। मुझ में ऐसी तुच्छ इच्छाएं नहीं हैं।
योग्य व्यक्ति की मैं अपेक्षा कर रहा था। यह महाराज जनक योग्य हैं, तुम सब मात्र सुनने वाले हो, योग्य नहीं। ऐसे 100 लोगों को पढ़ाने की अपेक्षा इन जैसे एक को पढ़ाना ही अच्छा है। ఆసక్తితో కేవలం మమకార అభిమానములతో దురహంకారములతో కూడినటువంటి వారికి ఎంత చెప్పి కూడాను ప్రయోజనం లేదు. గుండును జలములో వేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఎన్ని సంవత్సరములు ఈ గుండు జలంలో ఉండినప్పటికీ ఈ జలమును పీల్చుకునేటువంటి స్వభావం దానికి లేదు. కానీ జనకునేటువంటి వాడు ఒక్కడు చిక్కినా కూడా చాలు. తలుకు బెలుకు రాళ్ళు తట్టడేలా, ఒక్క వజ్రము పుట్టే చాలు విలువైనటువంటి వజ్రము. పంట పండని భూమి 10 ఎకరములేలా, కొంచెమైన చాలు మంచి భూమి. आसक्त, अहंकार और ममत्व से युक्त और घमंडी लोगों को जितना भी पढ़ाओ व्यर्थ ही है। यह एक गोल पत्थर को पानी में डालने के समान है। चाहे जितने वर्ष इस पत्थर को पानी में रखो, परंतु पानी को सोखने का स्वभाव उस पत्थर में नहीं है। यदि जनक एक भी मिले तो काफ़ी है। टोकरी भर के चमकने दमकने वाले पत्थरों से क्या फ़ायदा? मूल्यवान हीरा अकेला एक ही काफ़ी है। क्यों ऊसर 10 एकड़ हो, थोड़ी सी बस उर्वरा हो। ఒక్క జనకుడు పవిత్రుడైనాడంటే తన రాజ్యమంతా పవిత్రం గావించగలడు. కనుక అట్టి చక్రవర్తిని ఉత్తమ చక్రవర్తిగా రాజయోగిగా తీర్చిదిద్దటం కోసమని శుకుడు ఇన్ని విధములుగా ప్రయత్నించాడు. ఈ భగవద్గీత యందు కూడాను ఉత్తముడైనటువంటి అర్జునుడు, ఇంద్రియ నిగ్రహం గల అర్జునుడు, అనాసక్తి స్వభావం కలవాడు, తెలివితేటలలో మహాప్రవీణుడు, తపశక్తి అధికంగా ఉంటుండాలి, రాగద్వేషంలో సాధ్యమైనంత వరకు అణగుద్రుకున్నటువంటి వాడు. ఇలాంటి అర్జునుని సరైన స్థితి లోపల ఉంచినప్పుడే భవిష్యత్తు చాలా జగత్తునకు ఎంతైనా కూడాను ఆనందమును చేకూర్చగలడను అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇంత బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. దేవతలను కూడాను మెప్పించినటువంటి గుణం కలిగినటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఎట్టి సమయం నందైనా కూడాను ఇంద్రియాన్ని చెలింపజేయనటువంటి ఒక ధీరుడు. అందుకోసమని అతనికి అనేక విధమైనటువంటి బిరుదులు కూడాను అందుకున్నాడు. यदि एक जनक विशुद्ध चरित्र वाला हो तो पूरा राज्य पवित्र हो जाएगा। ऐसे सम्राट को उत्तम सम्राट और राजयोगी के रूप में ढालने के लिए शुक ने इतने प्रयत्न किए। इस भगवत गीता में भी अति उत्तम, इंद्रियों को वश में कर चुके, अनासक्त स्वभाव वाले, अत्यंत बुद्धिमान, राग द्वेष को काबू में कर चुके अर्जुन को सही स्थिति में रखने पर भविष्य में जगत को आनंद प्रदान कर सकते हैं के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने इतना कुछ उपदेश दिया। देवताओं को भी प्रसन्न कर सकने के गुण वाले हैं अर्जुन। परिस्थितियां जैसी भी हों, इंद्रियों को अविचल रखने वाले धीर हैं अर्जुन। इसीलिए वह अनेक उपाधियां पा सके। అర్జున పవిత్ర హృదయమైనటువంటి వాడు, ఫల్గుణ, పార్థివ, కిరీటి, సేతువాహనం, బీభత్సచర్య, భయంకరమైనటువంటి చర్యలు, అతను చేసేటువంటి చర్యలు జగత్తునంతా ఆదరించేటువంటి అంత బలవంతుడు. ఎవ్వరు కూడాను సాధించలేనటువంటి ధనుస్సును కూడాను సాధించాడు. యుగం లోపల శివధనుస్సుగా అనగా పినాకముగా ఉండినటువంటిది త్రేతాయుగంలో శివధనుస్సుగా వచ్చింది. ద్వాపర యుగంలో అదే గాంధీవంగా వచ్చింది. జనక మహారాజులో ఉండినటువంటి శివధనుస్సు ఇదియే, శివుని దగ్గర ఉండినటువంటి పినాకం కూడాను ఇదియే. ఇలాంటి మహాశక్తిని కూడాను శివానుగ్రహాన్ని పొంది సాధించినటువంటి మహాధీరుడు अर्जुन अर्थात पवित्र हृदय वाला, फल्गुण, पार्थ, किरीट, श्वेतवाहन, बीभत्स, इनकी चर्चाएं समस्त जगत को भयकंपित कर देने वाली हैं। इतने शक्तिशाली हैं, सबके लिए असाध्य धनुष को भी वह प्राप्त कर सके। सतयुग में जो शिव धनुष पिनाक था, वही त्रेता युग में शिव धनुष के रूप में आया, वही द्वापर युग में गांडीव के रूप में आया। महाराजा जनक के पास जो शिव धनुष था वह यही था, शिव के पास जो धनुष था यही था। वे शिवानुग्रह को प्राप्त कर सकने वाले अत्यंत महावीर थे। కనుకనే అర్జునులకు ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానమును బోధించినప్పుడు జగత్తునకంతా కూడాను ఇది సార్థకం కాగలదని తన యొక్క సంకల్పం.
మనం ఆహారమును నోటి ద్వారా జఠరమును కంపించినప్పుడే జఠరం నుంచి సర్వాంగమును కూడాను దాన్ని సప్లై చేయగలదు. అదే విధంగానే ఒక అర్జునుడికి మాత్రమే ఇది అందించినప్పుడు అర్జును ద్వారా కూడాను యావత్ జగత్తును కూడాను దీనిని ప్రసరింప చేయగలడు. పార్థివ అనగా పృథ్వీపుత్రుడు అనేటువంటి యొక్క అర్థం. కనుక అందరూ కూడాను పృథ్వీపుత్రులే. ఇలాంటి ప్రజలకంతా కూడాను ప్రతినిధిగా ఉండినటువంటి వాడు అర్జునుడు. కనుక అర్జునుడిని పవిత్రంగా చేసినప్పుడు ఈ జగత్తునంతా కూడాను జనులందరినీ కూడాను తాను పవిత్రం చేయగలడు అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసం చేతనే అర్జునుడికి గీతను బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. श्री कृष्ण का संकल्प था कि ऐसे ज्ञान का उपदेश अर्जुन को किए जाने पर वह समस्त जगत के लिए सार्थक होगा. हमारे मुंह के द्वारा जठर अर्थात पेट को भोजन पहुंचाने पर वह सभी अंगों को सप्लाई कर पाएगा. इसी प्रकार यह ज्ञान अर्जुन को दिए जाने पर अर्जुन के द्वारा समस्त जगत में प्रसरित हो सकता है. पार्थ का अर्थ पृथ्वी पुत्र, अतः सभी पृथ्वी पुत्र ही हैं. ऐसी जनता का प्रतिनिधि होने के कारण अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें पवित्र करने पर इस समस्त जगत और जनता को पवित्र कर सकते हैं के विश्वास से ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया. कर्म कंटे निष्काम कर्म उत्तमము అన్నాడు. నిష్కామ కర్మ కంటే అనాసక్తి కర్మ మరింత ఉత్తమము అన్నాడు. కానీ అనాసక్తి కంటే పూర్తిగా అర్పితముగా గావించుకునేటువంటి కర్మలు ఆచరించడమే మరింత శ్రేష్టమన్నాడు. కనుకనే కట్టగడపటి సర్వధర్మ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అన్నాడు. అన్ని నాకు అర్పితం చేయమన్నాడు. ఆయా స్థాయిని పట్టి బోధలు సలుపుతూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. श्री कृष्ण ने कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म को उत्तम कहा. निष्काम कर्म की अपेक्षा अनासक्त कर्म उत्तम है. अनासक्त कर्म की अपेक्षा पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर्म ही अत्यंत श्रेष्ठ हैं. इसीलिए अंततः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहा कि सब कुछ मुझे अर्पित कर दो. अलग अलग स्तरों के आधार पर श्री कृष्ण उपदेश देते आए. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రథమ స్థాయి లోపల కర్మలు ఆచరించాలి. కర్మను ఆచరించకుండా సోమరతత్వానికి ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి పరచరాదు. సోమరత్వాన్ని దైవము ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు. సోమరి జగత్తునకు ఏమాత్రము పనికిరానటువంటి వాడని నిరూపించాడు. కనుక అలాంటి సోమరులను నేను ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించనన్నాడు. కర్మను ఆచరించాలి, నిష్కామ కర్మలో ప్రవేశించాలి. అది క్రమక్రమేణా అది యోగంగా మార్చాలి. ఈ యోగమును యజ్ఞంగా అభివృద్ధి పరచాలి. ఈ యజ్ఞంలో సర్వమును త్యాగం చేయాలి. ఇది గీత యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థము. अतः प्रत्येक मानव को प्रथम स्तर पर कर्मों का आचरण करना चाहिए. कर्म न करते हुए आलसीपन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. आलसीपन को ईश्वर कदापि नहीं स्वीकारते हैं. श्री कृष्ण ने निरूपित किया कि आलसी जगत के लिए निरर्थक है. ऐसे आलसियों को मैं कदापि नहीं स्वीकारता हूं. कर्म का आचरण करना चाहिए. निष्काम कर्म में प्रविष्ट होना चाहिए. धीरे धीरे उसे योग में परिवर्तित करना चाहिए. इस योग को यज्ञ में रूपायित करना चाहिए और इस यज्ञ में सर्वस्व को त्याग देना चाहिए. यही गीता का प्रधान आंतरिक अर्थ है. స్వార్థము, రాగము, ద్వేషము, మమత్వము, అహంకారము ఈ నిర్మూలము గావించే నిమిత్తమై ఈ యొక్క గీత ఇన్ని విధమైనటువంటి శిరస్సును ధరించి అనేక రూపములుగా అనేక మందిని ఆదరిస్తూ వచ్చింది. ఈ గీత కల్పవృక్షం వంటిది. ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి ఫలితం ఆశిస్తే ఆ ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి అర్థాన్ని తీసుకుంటే ఆ అర్థంగా ఇది అన్వయిస్తుంది. కనుక దీనికి ఇదే అర్థమో అదే అర్థమని ఎవరు నిర్ణయించేటువంటి అధికారం లేదు. కల్పవృక్షంలో ఈ పంటనే పండాలి, ఈ ఫలమే రావాలి అనేటువంటిది ఎవరు నిర్ణయించగలరు? కోరిన దాన్నంతా అందిస్తుంది. కనుకని గీతయే వేదాంత ఊట, గీతయే బంగారు మూట, గీతయే మంచి పూల బాట, గీతయే సాధకునికి ఒక ఊత, అది ఆ గీతని సంసారికి ఒక ఈత, అన్నింటినీ దాటించేటువంటిది ఈ గీత. కానీ ఇష్టం లేనటువంటి వాడు గీతను గీతగా కూడా గీయొచ్చు. स्वार्थ, राग, द्वेष, ममत्व, अहंकार आदि का उन्मूलन करने के लिए गीता इतने प्रकार से अनेक शीर्षों को धारण कर
अनेक रूपों में अनेकों का आदर करती आई है। भगवत गीता कल्प वृक्ष के समान है, अतः जो जिस प्रकार के फल की अपेक्षा करता है उसे वैसा ही फल प्रदान करती है। इससे जिस प्रकार का अर्थ लेते हैं उन्हें वैसे ही अर्थ का अन्वय कराती है। अतः इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ वह है, ऐसा निर्णय करने का अधिकार किसी को नहीं है। कल्प वृक्ष से यही फसल आनी चाहिए, ऐसा ही फल आना चाहिए, यह कौन निर्णय कर सकता है? जिसकी भी अपेक्षा की जाती है उसे प्रदान करता है। अतः गीता ही वेदांत का सोता है, गीता ही सोने की गठरी है, गीता ही फूलों का मार्ग है, गीता ही साधक का आधार है, गीता ही संसारी के लिए तैराकी है। सब कुछ को पार कराने वाली है गीता। जिसे गीता पसंद नहीं है उसके लिए यह రేఖా మాత్ర है। ఇంతసేపు దీనిని ఎవరెవరి భావమును పురస్కరించుకొని ఆ అర్థములు పొందుతూ ఉంటాయి। దీనికి పూర్వము మన బాలరాజు చెప్పాడు, గణపతి శ్లోకము చెప్పాడు, శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే। ఇక్కడ అతను చెప్పినటువంటి అర్థం లోపల తెల్లటి వస్త్రములు ధరించినటువంటి వాడు, సర్వత్రా ఉండేటువంటి వాడు, ఆమ్ని ప్రెజెంట్ అని, శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం బూడిద రంగు కలిగినటువంటి వాడట, అతను చందమామ రంగుతో ఉన్నాడట, ఆకాశ రంగును ధరించాడట, దానిని విభూతి రంగు అంటారు। చతుర్భుజం 4 చేతులు ఉన్నాయట అతనికి, ప్రసన్నవదనం ఎప్పుడే కానీ దుఃఖమని కానీ ఆనందమని కానీ రెండిటికి పొంగి కుంగేటువంటి యొక్క ముఖం లేదు అతనికి, ఎప్పుడు ప్రసన్నవదనుడై ఉన్నాడట। ఈ విధంగా భక్తులు వినాయకుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వస్తుంటారు। ఇది ఆస్తికుల యొక్క భావము। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार ये अर्थ निकलते हैं। पहले बालराजू ने गणपति का श्लोक पढ़ा, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत। उसने जो अर्थ बताया, सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ, सर्वत्र व्याप्त, ओमनी प्रेजेंट, राख के रंग का, चंद्रमा के रंग का, आकाशीय रंग धारण करने वाला, उसी को विभूति का रंग कहते हैं। चतुर्भुजम, जिसके 4 हाथ हैं, प्रसन्न वदनम, सुख और दुख से परे, सदा आनंद से प्रफुल्लित मुख वाला। इस प्रकार भक्त विनायक की प्रार्थना करते हैं। यह आस्तिक की भावना है। దీనిని నాస్తికులు ఇంకొక రీతిగా కూడా వర్ణిస్తూ వస్తారు। శుక్లాంబరధరం, తెల్లని బట్టలు మోసేది, ఎక్కడ నుంచిగా ఉండేటువంటిది, ప్రసన్న వదనంతో ఉండేటువంటిది, విభూది రంగుతో చేరినటువంటిది, చతుర్భుజములు కలిగినటువంటిది, 4 కాళ్ళు కలిగినటువంటి గాడిది అన్నారు। చాకల వాడింట్లో తెల్లని గుడ్డలు మోసుకొని వస్తుంటాది అది, శుక్లాంబరధరం। విష్ణువు దాన్ని కట్టేయడి చాకలవాడు ఎక్కడంటే అక్కడ ఇడిచిపెట్టేసేస్తుంటాడు। అది బజార్లో చూచినా తిరుగుతుంటాది, ఇండ్ల ముందు చూచినా తిరుగుతుంటాది, పంటల్లో చూచినా తిరుగుతుంటాది। ఇది విష్ణువు చూడండి, చతుర్భుజం 4 కాళ్ళు, అది ప్రసన్న వదనం। इसी को नास्तिक एक अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं। शुक्लांबर धरम, उजले उजले कपड़े ढोने वाला, विष्णु अर्थात धोबी, जहां चाहे वहां बांधता या छोड़ देता है, सानंद मुख से रहने वाला, विभूति के रंग का, चतुर्भुजम 4 पैरों वाला, गधा कहा गया। धोबी के घर से उजले कपड़े ढोकर लाने वाला, यही शुक्लांबर धरम है। विष्णु जहां चाहे वहां छोड़ देने वाला धोबी, जो बाजारों, गलियों और खेतों में घूमने वाला, चतुर्भुजम मतलब 4 पैर। ఈ విధంగా నాస్తికులు ఆస్తికులు, ఆసక్తులు అనాసక్తులు, భక్తులు భుక్తులు, యుక్తులు రక్తులు, విరక్తులు అనుభక్తులు, అందరికీ అన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మార్గంలో దీన్ని ప్రబోధిస్తుంది। కనుక గీత ఎవరి భావమును పురస్కరించుకొని ఆ అర్థమును బోధిస్తూ పోతుంది। కనుక ఇది సామాన్యమైనటువంటి వృక్షము కాదు, మహాకల్ప వృక్షము। కామధేనువు ఎవరికి తోచిన అర్థాన్ని వాడు తీసుకోవచ్చు। సముద్రంలో అనంత జలము కలదు,
కానీ ఎవరెవరు ఎంతెంత పాత్రను తీసుకుని పోతారో అంత పాత్రనే తాను తీసుకుని, కనుక పాత్ర భేదం ఉన్నది కానీ ఇందులో ఏమాత్రం జలంలో భేదం లేదు. కనుక మన భావము లోపల అనేక రకములుగా ఉండవచ్చును, గీత మాత్రము ఒక్కటే. इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक, आसक्त और अनासक्त, भक्त और भुक्त, युक्त और रिक्त, विरक्त और अनुभुक्त, सबको सभी मार्गों का उपदेश देती है गीता. अतः गीता जिसकी जैसी भावना के अनुरूप उसे उपदेश देती है. अतः यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, महाकल्प वृक्ष है. यह कामधेनु है, जो चाहे वह अपना अर्थ ले सकता है. समुद्र में अपार जल है, परंतु जो जो जैसा पात्र ले जाएगा उतना ही जल प्राप्त होगा. पात्र में भिन्नता है, परंतु जल में कोई भिन्नता नहीं है. भावनाएं अनेक हो सकती हैं, परंतु गीता एक ही है. మానవత్వాన్ని దైవత్వంగా మార్చేటువంటి స్వభావం ఇలాంటి దివ్యత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది. కనుక ఇలాంటి గీతను మనము ఏ విధమైనటువంటి రీతిగా కూడాను దీన్ని చులకన చేయక శ్రద్ధాభక్తులతో దీనిని ఉచ్చరించి పఠించి అర్థమును గుర్తించి ఒకటి రెండైనా కూడాను మీరు ఆచరణలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఈ గీతా పారాయణము, గీతా ప్రబోధలు సార్థకమవుతాయి. मानव को दैवत्व में परिणत करने का स्वभाव गीता में है. यह दिव्यतापूर्ण आत्मतत्व का उपदेश देने के कारण इसे अल्प न मानते हुए पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इसका पाठ करते हुए इसके अर्थ से अवगत होकर एक या दो अंशों का आचरण करने के प्रयत्न करने पर यह गीता पारायण और उपदेश सार्थक होंगे. उपसंहार. अपने प्रेरणादायक इस प्रवचन में भगवान बाबा ने कर्म संबंधी अनेक तथ्यों को सोदाहरण उजागर किया है. विशेषतः अर्जुन को ही भगवत गीता का उपदेश देने की पृष्ठभूमि में निहित कारणों को विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए भक्तों के हृदयों में विद्यमान अनेक संदेहों का निदान भी किया है. स्वामी ने स्पष्टतः कहा कि अनासक्ति के मार्ग में राग, द्वेष, अहंकार और ममत्व ही रोड़े डालते हैं. अतः इन कांटों को मार्ग से उखाड़ फेंकने तक साधक की यात्रा सुगम नहीं होगी. भगवान बाबा ने सुदृढ़ स्वर में कहा कि साधक को कर्म फल की अपेक्षा कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए और अंततः जब ये कर्म ईश्वर को समर्पित होंगे तब जीवन सार्थक होगा. स्वामी चाहते हैं कि सभी साधक गीता के इस प्रशस्त मार्ग पर चलकर स्वयं को पार्थ निरूपित करें. इसके लिए हमें स्वामी के प्रवचन सार को आत्मसात करना अनिवार्य है. अस्तु. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 14 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.